하나님 말씀 함께 보시겠습니다. 갈라디아서 6장 7절과 8절입니다. Today's passage is from Galatians chapter 6 verses 7 and 8. 갈라디아서 6장 7절과 8절 말씀. Galatians 6, 7 and 8. 제가 봉독해 드리겠습니다. 스스로 속이지 말라. 하나님은 업신여김을 받지 아니하시나니 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라. 자기의 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어질 것을 거두고 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두리라. Do not be deceived. God is not mocked. For whatever one sows, that will he also reap. For the one who sows to his own flesh will from the flesh reap corruption, but the one who sows to the Spirit will from the Spirit reap eternal life. 오늘 우리가 패밀리 서비스로 이렇게 온 가족이 함께 모여서 예배를 드리고 있는데요. 우리 교회 어린아이부터 어른의 일까지 다 같이 예배 드리기 때문에 좀 집중이 안 될 수도 있고 그렇지만 여러분들이 신경 쓰지 마시고 예배에 집중해 주시면 좋겠습니다. 우리 귀염둥이 막내들, 유치부 친구들, 오늘 왜 엄마 아빠랑 같이 예배 드리는지 아나요? 유치부는 아무도 없나요? 아니면 한글을 잘 모르나요? 네. Do you know what day is it today? Why we celebrate together like this? Why we're going to eat bibimbap after this service for lunch? Bibimbap, in my opinion, it's kind of Korean turkey, I think, in Korea. Okay, that's too much. Anyway, it's Thanksgiving, 추수 감사 주일이죠. 우리 1, 2, 3학년들, grade 1 and 2 and 3, why do we celebrate this Thanksgiving Day? 1, 2, 3학년도 아무도 없고요. 네. Mom and Dad didn't teach you this? This question might be hard, so let's see, grade 4, 5, and 6. Let's see if you can answer this one. Why is Thanksgiving Day is in fall? Not in summer, not winter, not even in spring. Why is Thanksgiving Day in fall? Because Thanksgiving, we thank God about what we harvest, and usually harvest happens in fall. I brought something to show you. I don't know if you can see it, it's pretty tiny, and okay, never mind. It's a seed. This is a seed, and it's an apple seed. Actually, I got it from my backyard. Now, think about this. What happens if I plant or sow this seed, take care of it, water it, make sure it gets plenty of sunshine and fertilize it? What do I get? 우리 교회는 다 한글만 하기 때문에 Yeah, we will get apples, right? Now, what happens if I plant or sow a rock and do my best, water it, fertilize it, make sure it gets plenty of sunshine? Will I get apples or anything else? What will I get? I will get nothing. So what is more important to bear apples? Is it the seed or is it the hard work I do? It's the seed, right? If you plant nice looking rock, you won't get anything. It's the seed that has life in it that will bear apple one day. If I plant an apple seed and just leave it on its own, it rains, sun comes on up and down, leaves fall down, and sometimes it nurtures the seed, what will happen? It won't bear apple like you will see in the store. It won't be big enough to sell it. It won't be
sweet enough to eat it, but still you will get some kind of apple. It will take long, it will be small, it won't look good, but still you will get apples. I brought an apple, and this is from my backyard. And you know what? I did nothing for this. Actually, I don't like apple trees. But it happened. I got it, like from the apple tree in my backyard. Thanksgiving is not a day to thank God for helping me, giving me the strength, health, wisdom that I can work hard and get the fruit from it. It's not that kind of day. We usually thank God like that, but Thanksgiving is more about the seed in us, the seed which has the life in it. The seed itself, we can't make the seed itself. We receive it, we get it from somewhere else, and then sow it. We do our best to make it grow, to get fruits, but seed itself, we don't make it. It's already given to us. Also the sun, wind, water. Now connecting with this, God gave us salvation through Jesus Christ. And this salvation was given to us before we ask forgiveness, before we ask salvation, before we knew that we need salvation, when we didn't even know that we were sinners. God gave His only Son to die on our place. That's how salvation started in us. That's how salvation given to us. And this salvation has the life in it, like a seed. When it is planted in us, no matter what happens or what you do, because the seed itself has the power of life, it will surely bear fruit, which is the complete salvation. In Romans 5:8 says, "But God demonstrates His own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us." So when Christ died on the cross for our sins, did we know we were sinners and need Jesus Christ? No. Did we ask Him to save us from our sins? No. It's just a good news that it happened, and that's Christianity. It was all done by Christ and handed over to us by grace. Now, grace means we didn't do anything to earn it, to get it. Like, it's a present. And here's another surprise. The present itself has the power of life in it, which will take us to the kingdom of God. That's why we call it gospel. It's a good news. So Thanksgiving Day is not just thanking God for mom and dad, our house, food, toys, but remembering our salvation has the life in it. It will surely finish what God meant to do in us. It will make us grow, it will make us bear fruit, and it will make us to love Jesus. It will bring us to the kingdom of God. That's why we can thank God always, whatever happens to us. 여러분, 오늘 말씀을 보시면 하나님이 일을 하시는 대원칙이 기록되어 있습니다. 7절을 보시면 심는 대로 거둔다라는 거죠. 우리식대로 이야기하면 콩 심은 데 콩 나고 팥 심은 데 팥 난다라고 하는 이야기입니다. 그런데 성경에서 이 본문에서 심는 대로 거둔다라고 하는 것은 우리가 생각하는 것과는 다르게 설명을 하고 있습니다. 이 말씀을 하시고 8절에서 이걸 설명을 하고 있는데요. 뭐라고 하냐면요. 8절에 자기의 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어질 것을 거두고 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두리라 라고 설명을 하고 있습니다. 그러니까 콩을 심느냐 팥을 심느냐에 대한 문제는 아닙니다.
이 갈라디아서는 갈라디아 교회 교인들에게 주신 서신이죠. 다시 말해서 이미 예수님을 믿고 있는 성도들에게 주어진 그런 말씀입니다. 그렇기 때문에 육체로 심는다, 성령으로 심는다, 이런 것이 단순히 지옥에 간다, 천국에 간다는 이야기는 아닙니다. 성도가 살아가는 삶을 심는 것으로 비유해서 육체적인 자기의 욕심과 정욕을 위해서 그것을 심는 것, 그것을 위해서 살아가는 것, 그리고 성령 하나님이 주시는 마음과 또 깨달음을 따라서 그것에 따라 살아가는 것으로 삶의 궁핍함과 풍성함이, 열매 맺음이 나타나게 된다라는 겁니다. 오늘이 추수감사주일인데요. 우리가 일반적으로 추수감사절을 생각하면 1년간 열심히 일하고 수고한 것에 대한 그런 열매들이 맺혀지고 그것을 거둬들이는 데 있어서 특별히 어려움 당하지 않고 또 하나님이 힘도 주시고 능력도 주시고 건강을 주셔서 일을 할 수 있게 해주셔서 감사하다라고 하는 그런 마음을 가지고 옵니다. 너무나 감사한 일이죠. 그러나 추수감사절의 실제 의미는 거기에 있는 것이 아닙니다. 어떤 보상 논리에 따른 감사, 내가 수고한 것에 하나님의 도우심이 더해져서 이런 열매를 맺을 수 있게 됐습니다 라고 하는 그런 감사의 날이 아니라는 거죠. 마태복음 13장에 보시면 겨자씨 비유가 있죠. 굉장히 작은 그러한 씨앗을 심어서 그 씨앗이 자라서 큰 나무가 된다라는 비유입니다. 근데 어떻게 그 작은 것이 그렇게 큰 나무가 될 수 있습니까? 그것은 씨앗 안에 생명이 들어있기 때문에 그런 것이죠. 가장 중요한 원인은 씨앗에게 있습니다. 생명을 가지고 있는 씨앗에게 가장 중요한 원인이 있죠. 아무리 잘 가꾸고 물을 주고 비료를 준다고 해도 돌을 심어서는 절대로 큰 나무로 자라지 않습니다. 생명이 있는 씨앗이어야만 이 나무는 자라게 됩니다. 여러분, 하나님께서 우리에게 주신 그 구원의 본질은 무엇입니까? 이 땅에서 예수님을 믿고 살다가 죽으면 이 세상보다 더 좋은 그런 천국에 가는 게 우리의 구원의 본질이 아니라 구원의 본질은 우리 안에 있는 하나님의 생명입니다. 전에도 한번 언급이 되었었는데요. 헨리 스쿠걸이라고 하는 스코틀랜드의 목사님은 28세의 젊은 나이에 죽었는데 그분이 남긴 책이 하나 있습니다. 인간의 영혼 안에 있는 하나님의 생명, The Life of God in the Soul of Man. 여러분, 이것이 기독교의 본질이고 구원의 본질입니다. 교회를 다닌다라고 해서 성도가 되고 또 구원받는 것이 아니고요. 종교적인 의무를 행한다라고 해서 성도가 되는 게 아닙니다. 우리의 영혼과 하나님의 생명이 연합되고 우리 안에 하나님의 생명이 새겨져야 성도가 되고 구원을 얻는 것이죠. 우리의 기독교적인 그 외의 모든 것들은 바로 여기서부터 흘러나와야 됩니다. 하나님의 생명이 우리 안에 있기 때문에 우리의 모든 기독교적인 모습들은 거기서부터 흘러나와야 되는 거죠. Please listen carefully. We don't get saved by coming to church on Sundays. We don't become Christians by performing religious duties. We become Christians and are saved when our souls are united with the life of God. When the life of God is inscribed in us. That's the Christianity. And all the works that we do, all the deeds as a Christian we do has to flow over from this. The life of God has to be in us. 하나님이 우리에게 허락하신 구원의 그 은혜와 하나님의 생명, 영생은 처음부터 예수 그리스도를 통해 우리에게 주어졌을 때에 그 생명의 본질 속에 그것이 이미 담겨져서 우리에게 주어졌습니다. 그것이 자라고 열매 맺을 힘을 그 복음 자체가 예수 그리스도 안에서 주어진 것 자체 안에 이미 다 들어 있었던 것이죠. 그것이 하나님이 우리에게 주신
그 생명력입니다. 하나님의 생명이라고 할 때 그것이 우리 안에 주어진 거죠. 하나님의 구원 자체에 생명력이 있기 때문에 우리는 결실하고 그리고 반드시 구원의 완성의 자리에 이르게 될 것입니다. 우리의 가을 수확에 대한 감격은 어떤 우리의 노력이 헛되지 않았고 우리의 수고를 하나님이 정당하게 보상해 주셨다라는 것으로 이해해서는 안 됩니다. 물론 그런 게 없는 것은 아니죠. 그러나 이 가을이라고 하는 이 계절은, 모든 것이 있고 추수하는 이 계절은 언젠가 우리의 삶도 결실하는 날이 있을 것임을 보여주는 것입니다. 미리 보여주는 거죠. 성경이 요구하는 추수감사절의 의미는 그런 의미에서 종말론적인 성격을 가지고 있습니다. 기독교적인 종말론이라고 할 때에 그것은 양과 염소를 구분하고 누가 하나님을 믿는가 믿지 않는가로 구분하는 것, 그 정도가 아니라 하나님께서 그의 백성들을 그분의 양으로 만들고자 하는 그 약속과 계획과 뜻이 완성되는 날, 그 날이 종말인 거죠. 그리고 그 종말의 특징은 심판인데요. 심판이라고 하는 것은 하나님의 계획이 이루어졌다라고 하는 것을 보여주는 그러한 날입니다. 그래서 추수감사절은 우리가 하나님 앞에 서서 마지막 종말의 그 시간을 맞이하기 전에 매년 한 번씩, 1년에 한 번씩 하나님이 우리에게 그분의 일을 하신 것, 우리를 그분의 양으로 만드시는 계획이 이루어져 가고 있고 반드시 이룰 날이 있을 것을 보여주는 절기라는 겁니다. 좀 더 쉽게 설명을 하면 가을에 추수를 하는 것은 농부가 수고하고 땀을 흘린 것이 분명히 있지만, 그러나 궁극적인 원인은 씨앗에 생명이 있기 때문에 거두는 거죠. 죽은 씨앗을 심고서는 아무리 수고를 해도 열매를 거둘 수가 없는 겁니다. 씨앗에 생명이 있기 때문에 수고와 땀 흘린 것이 효과가 있는 거죠. 마찬가지로 우리의 구원도 우리가 말씀을 듣고 기도하고 성경 읽고 순종하고 봉사하고 열심히 수고를 해서 신앙생활을 하지만 이 모든 것이 마지막 우리의 궁극적인 원인이 아니라 뭐가 원인이라는 겁니까? 하나님의 생명이 우리 안에 심겨진 그것 자체, 그 생명이 반드시 우리의 구원을 완성시키는 그 능력이 그 안에 있기 때문에, 그 복음 안에 담겨서 우리에게 주어졌기 때문에 궁극적인 구원이 반드시 이루어진다라는 겁니다. 그 생명력이 우리 안에 구원을 이루어낸다라는 거죠. 가을이 그것을 보여주는 계절이고요. 추수감사절은 그것에 감격하고 감사하는 그러한 절기입니다. 근데 여러분이 이렇게 이해하지 못하시는 표정으로 계시면 곤란합니다. 오늘 비빔밥을 먹어야 돼서 빨리 끝내야 되는데 감격하는 표정을 좀 지어주십시오. 여러분, 기독교의 어려운 점이 바로 이거죠. 우리는 우리가 노력한 것에 대한 대가를 받는 것을 너무너무 좋아하는 그러한 죄성을 가지고 있습니다. 왜요? 그래야 내가 드러나기 때문에, 내가 뭔가를 내세울 수 있기 때문에, 내가 이렇게 했다라고 말할 수 있기 때문에 그런 거죠. 수고한 것에 대한 대가를 받는 것이 종말이라고 생각을 합니다. 그러나 기독교 신앙은 거기서 더 나아가죠. 내가 수고한 것이 없고 내가 노력한 것이 없지만, 열매를 거둘 자격이 없지만 열매를 주시는 것, 그것이 기독교의 핵심 진리입니다. 그래서 바울이 로마서 5장에서 고백하는 것이, 우리가 아직 죄인 되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으셨다라는 거죠. 우리가 죄인이라는 걸 알지도 못했고 구원이 필요하다라는 것을 알지도 못했을 때에 주님이 우리를 위해서 죽으셨다라는 겁니다. 자격도 없고 한 일도 없고 수고한 것도 없음에도 불구하고 하나님의 구원의 생명이 우리를 찾아오셨고, 그 구원의 생명력이 우리로 반드시 종말에 우리의 구원을 완성시킬 수 있는 그 힘을 가지고 우리를 찾아온 것이죠. 그래서 구원의 시작도 하나님의 은혜고 구원의 완성도 하나님의 은혜로만
완성되는 것입니다. 그것이 우리가 받은 복음인 거죠. 그리고 우리의 기독교적인 모든 모습들은, 순종들은 그것에 대한 기쁨의 반응을 하는 것입니다. 이것이 기독교 신앙을 복음, 복된 소식이라고 부를 수 있는 이유인 거죠. 농부는 생명력이 있는 씨앗을 만들어서 심지 않습니다. 씨앗은 받아서 심는 거죠. 마찬가지로 성도인 우리가 우리 안에 생명을 만들어내지 못합니다. 생명은 하나님으로부터 주어진 것이고 그 생명이 열매를 보장하는 것입니다. 가을이라는 계절도 우리가 만들지 못합니다. 하나님이 우리에게 주시는 거죠. 열매를 맺을 수 있는 조건과 그 결과를 맺을 수 있는 하나님의 그 신실하심, 하나님의 그 성실하심으로 우리는 매년 가을마다 하나님의 은혜와 복을 누리는 것입니다. 그래서 우리가 추수의 계절을 맞이해서 기억하고 고백해야 될 것은 나의 노력과 수고한 것과 비교할 수 없는 그런 근본적인 원인인 생명력은 만들 수 없는 것, 내가 어떻게 할 수 없는 것이라는 것을 우리가 겸손히 인정하고, 그 생명력이 열매를 맺기에 아무 자격도 조건도 수고한 것도 없는 나에게 그 구원의 생명력이 찾아오셨고, 그분의 힘과 신실하심이 나로 하여금 분명히 구원의 완성의 자리에 이를 것을 이 가을을 보니 알 수 있구나, 참 감사하다라고 하는 그런 고백을 하는 것이 훨씬 고급한 신앙 고백입니다. 오늘 아침에 제가 맥체인 성경 읽기를 하면서 시편 92편 4절 5절을 보면서 추수감사주일에 우리 교회가 하나님께 이렇게 고백할 수 있기를 기도했습니다. 시편 92편 4절 5절 말씀인데요. 여호와여, 주께서 행하신 일로, 구원이죠, 주께서 행하신 일로 나를 기쁘게 하셨으니 주의 손이 행하신 일로 말미암아 내가 높이 외치리이다. 여호와여, 주께서 행하신 일이 어찌 그리 크신지요, 주의 생각이 매우 깊으시니이다. 저와 여러분 안에 이 가을을 보며 하나님의 그 생명력 앞에 겸손히, 그렇지만 기쁨으로 감사와 경의를 표하며 하나님을 인정하고 믿음으로 하나님을 고백할 수 있는 추수감사절 되기를 간절히 소원합니다. 기도하겠습니다. 참 귀하신 아버지 하나님, 우리에게 복음이라고 하는 너무나 놀라운 것을 허락하여 주시고 예수 그리스도께서 이루신 그 모든 것들이 생명을 가지고 우리를 찾아왔음을 우리가 믿음으로 고백합니다. 주님, 이 복음이 얼마나 귀한 것인지 이 추수의 계절에 우리가 미리 종말의 그 시간들을 바라보며 우리 안에 주어진 그 생명이 결국 우리를 그 자리에 데려갈 것을 믿음으로 고백하며 바라볼 수 있게 하여 주시옵소서. 그 자리를 소망하게 하여 주시옵소서. 단지 우리가 수고하고 노력한 것에 대한 그 감사가 아닌 우리는 할 수 없는 그 일이 우리 안에 일어난 것에 대한 감격과 감사가 이 추수의 계절에 넘치게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.